चढ़िया मैनू चढ़िया मोहब्बतां वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मैनू चढ़िया मोहब्बतां वाला प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो प्यारा हो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो प्यारा यहोवा तेरा रंग चढ़िया रंग चढ़िया मोहब्बतां वाला। इकलौता देके मेरी जान बचाई तू बिगड़ी सी जेड़ी मेरी फिर तो बढ़ाई तू इकलौता देके मेरी जान बचाई तू बिगड़ी सी जेड़ी मेरी फिर तो बढ़ाई तू डूबी हुई बेड़ी मेरी पार लगाई तू डूबी हुई बेड़ी मेरी पार लगाई तू हाँ डूबी हुई बेड़ी मेरी पार लगाई तू ओ जिन्ना तेरा पल्ला फड़िया शिफा वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बतां वाला प्यार तेरी ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो प्यारा। तेनू पाके मेरी हर थोड़ पूरी हो गई प्यासी मेरी जान कोल पानी दे खलो गई तेनू पाके मेरी हर थोड़ पूरी हो गई प्यासी मेरी जान कोल पानी दे खलो गई दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई हाँ दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई ओ जीना यीशु नाम जपिया नाम तो यहोवा तेरा मेरे प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी महिमा कर लेते हैं परमेश्वर मेरे प्रभु जी तेरे दास दा सिर तेरी जोरावर हत्थां विच दित्ती है मेरे प्रभु जी अपने दास दा अभिषेक ना करना मेरे परमेश्वर सिर तो पैरां तक मसा करना मेरे प्रभु जी पिता होर भी मेरे प्रभु जी अभिषेक देना मेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी जिन्ने जन मेरे प्रभु जी जिन्ने जन भैन भरा मेरे प्रभु जी संजूरी विच बैठे आ मेरे परमेश्वर पिता तुहाडा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर एक एक जन मेरे प्रभु जी तेरा आत्मा छूवे मेरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर तेरे मस्से नूं मेरे प्रभु जी ग्रहण करन मेरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर तुहाडा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी सारे समय नूं मेरे परमेश्वर तेरे जोरावर हत्थां विच दिंदे आ तुहाडा ही धन्यवाद करते हैं राजा तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा जलाली नाम च मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन Amen. Yes, hallelujah. सवर गया मेरा जीवन सवर गया यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया
यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम नाम नाम, 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 यीशु नाम धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਰੱਖ ਦਾ ਛਿਆਲੋ ਦਾ ਬਾਗ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਿੰਦਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੰਦਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आज हर एक की परेशानी को तू दूर कर प्रभु पिता, एक एक के मन को छू पिता परमेश्वर। आज तेरा आत्मा प्रभु पिता परमेश्वर बात करे मेरे खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, इनकी बुराई से इन्हें दूर ले चल पिता, इनकी परेशानी चले पिता परमेश्वर खुदावन, इनकी बीमारियों से इन्हें दूर ले चल पिता, इनके कर्जों से इन्हें दूर ले चल मेरे खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। ऐसी बातें पिता जो तुझ में पिता पढ़ने से रोकती है, आज ले चल इनके जीवनों से दूर पिता, शूज को पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, खुदा की तरफ ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ।
ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, नया ले बनाया चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। सचमुच आज परमेश्वर पिता परमेश्वर जी, वो मेरे खुदावन पिता, हर एक जो बात तुझ में पिता पर्दे से रोकती है प्रभु, उनको मेरे जीवन में से दूर करके प्रभु अपनी शांति में ले चल पिता, प्रार्थना वाले जीवन में ले चल मुझे पिता परमेश्वर, फास्ट वाले रोजा रखने वाले जीवन नए मसे से भरेगा, नए शेर से भरेगा, नए सुबह से भरेगा। गोरी खासा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, समय खाने जाने पवित्र देना। आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, आपके बीच में होगा। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़े आया आसमां, तू यहाँ, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़े आया आसमां, तू यहाँ, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, भीड़ से मुझको चुना, आत्मा, छुआ हमारे वो आपको नया बनाने के लिए आया है। होली स्पिरिट आपको नया बनाएगा। ओ आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ओ संदारे बेले खासे के तेरे बेले बीच में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, इस समय के फायदे में जारी पवित्र आत्मा, मर जाए उसकी आशीष से, ओ मर जाए उसके सुभाव से, ओ बाहें फैलाए कर आपके साथ, ये बेटे में जाने नहीं दीजिएगा। और ये बात यही वो समय है, यही वो समय है जो बंधन तोड़ने का समय है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, शर्माए नहीं, Yes. अपने मन को परमेश्वर के लिए Yes. खोल दे। Yes. ये ना सोचे कि मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने खाली कर दे। The name of सचमुच Jesus. परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा, Yes. अपनी सामर से भरेगा। और रबार में शीखा रवाला बना सोखो रवाला, पवित्र आत्मा,
जो से पुकार रहे हो उसके लिए आ जाएगा। जमीन और आसमान का मालिक है और जीवन परमेश्वर है। पूरे दिल से पुकार ये मसा उसका ये अभिषेक अपने आप को हल्का करके आपको दर्शन देने जा रहा है। हमारे बीच में हमारे बीच में मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, वो काम करना चाहता है। Oh, in the name of Jesus. मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ उतरे मेरे खुदावन प्रभु, अपनी रूह की बारिश कर मेरे खुदावन प्रभु, तेरा मसा आ जाए के जीवन में प्रभु पिता, तेरा आत्मा छुए मेरे खुदावन प्रभु, छुए के मन को पिता परमेश्वर खुदावन जी, एक एक के जीवन को छुए जीवन में पिता परमेश्वर। टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रबाले बेखेरे बेले शोखर रबला ओ दा रबाले बेरे, तेरा शुक्र हो मेरे खुदावन प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो। यहोवा मेरा चरवाहा, दाऊद का भजन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे स्थाने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगी। आमीन। प्रभु का वचन सुहावना फल। 3:7 जिस घर का दरवाजा यीशु खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिस घर का दरवाजा यीशु बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता। सबको जय। हालेलुया। Isaiah 35 chapter 4 verse. Say to those with do not fear, your God will come. प्रभु में सदा तुझे तूने कहा मैं तेरे नेड़े हूँ, जाने का डाया। हालेलुया। हालेलुया। आइए, अभी समय है जब से मैंने चर्च स्टार्ट किया, खुदा ने ये सेवकाई दी है, तो बहुत ही अच्छे भाई बहन मुझे मिले हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उनके जीवनों में परमेश्वर ने बड़े काम किए पिछले साल में, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय लेते हुए अपनी गवाही को जोर बताइए। वो भी मेरा नासा भी छूट गया। वो जब भाई के साथ में आए तो मेरा जीवन भी बदल गया। हर चीज़ में अपने आप को मैं अच्छे से मैं रह रहा हूँ, सबसे बात विचार भी सही से मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक बार भाई दीनदयाल जी की जोर से ताली बजाएंगे। कभी कभी ज्यादा बोलते हैं फिर चर्च में जब ऊपर संडे करते हैं ना। हालेलुया।
मैं बताना चाहता हूँ इस भाई के जीवन के बारे में। ये भाई मुझे सिर्फ दुकान से मिला, दुकान पर हम कटिंग का मैं काम करता हूँ, सभी को पता है ना। तो ये भाई मेरे पास बाल कटवाने आया था और परमेश्वर ने इसके जीवन में बड़ा काम किया। ये व्यक्ति तम्बाकू खाता था, पता नहीं कब से खाता था, बहुत टाइम हो गया था, ये बता रहे थे ना, और शराब भी पीता था। तो प्रभु का धन्यवाद करते इन्होंने खुदा की आवाज को सुना। मैंने इनको बताया, परमेश्वर के वचन के बारे में बताया जैसे मुझे बताया गया। तो इसे मैंने अपनी ही गवाही दी कि मैं भी नशा करता था, मैं खुद भी शराब पीता था। तो खुदा ने मुझे छुड़ाया और तुझे भी छुड़ाएगा। हालेलुया। तो ये जब का भाई यहाँ पर चर्च में आ रहा है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसने तम्बाकू भी छोड़ दिया और शराब भी छोड़ दी और पूरी तरह परमेश्वर की बातें करता है और स्वर्ग की बातें करने लगा है सीधी है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं भाई दीन दयाल। नाराज ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਸ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਡੈਡੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जोर से तारीफ करता। ये लगातार जुड़े हुए हैं चर्च में से और मेरे साथ ही सेवा भी करते हैं दीदी। और मैंने वो इनको बता दिया था भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके परिवार, आपकी बहन, आपके बच्चे, वो जो उनके बच्चे भी सभी आपके पास खुद आ जाएंगे, क्योंकि जो आज्ञाकारी में रहता है खुदा उनके जीवन में काम करता है। इन्होंने आज्ञाकारी दिखाई, आज तक आज्ञाकारी दिखा रहे हैं ये। हालेलुया। और कोई अपनी गवाही देना चाहता है? मेरा नाम विजय में चला, मैं दारू भी पीता था, शराब भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, गुटखा था। संडे से मैं आने मैंने छोड़ दिया है। शुक्रवार को पाजी बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे घर में कमरे में आऊँगा, तो मैं कहा चलो आ जाइए। तो कह नहीं मैं मंगलवार को आता हूँ तुम्हारे पास। मैं कहा चलो ठीक है जी। तो आज सवेरे 4 बजे सपने में आए पाजी मेरे कमरे में, कहते विजय ने आया हूँ, तो मैं जब बसी चाय पीना कर रही हूँ, इसमें की कर सकता हालेलुया। हालेलुया। खुदा की ही मर्जी है जो सपनों में भी इनके घर में भेज देता है ना। परेशान है भाई, ये बहुत परेशान है, मैं जानता हूँ इसके जीवन के बारे में। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं। क्यों सपना आया? क्योंकि सोचता रहता है चर्च के बारे में, भवन के बारे में, दास के बारे में सोचता रहता है। हालेलुया। 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 सारे जय मसीह की। मेरी एक गवाही है कि परमेश्वर ने सानू पिछले साल पूरा साल संभालिया और नवा साल साडी जिंदगी च दिता है। अज दे साल नू बहुत सारे लोग देखना चाहते सी पर नहीं देख सके, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती अपने परिवार लिए, अपने बच्चों लिए, अपने रिश्तेदारों लिए कि परमेश्वर ने साडी जिंदगी च एक नवा साल दिता है। मैं इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी गवाही है कि मेरी क्रिसमस की गवाही है कि मैं काम भी करती हाँ, पर मेरी सैलरी का रिकॉर्ड मैं ना खर्चा नहीं कर सकती सी कल्ली, पर रब दे दास ने मेरे ते प्रार्थना की, मेरा नूं दस्या, पर परमेश्वर ने मैनू ओ मेरे बच्चों का इंतजाम किया मैं कभी सोच भी नहीं सकती सी। हजे तक परमेश्वर ने मेरी इज्जत नूं संभाल के रखा है। सचमुच परमेश्वर अपने बच्चों को पूछ नहीं, वो सिर ठहराने वाला परमेश्वर है। मेरे बच्चों को इन्ने अच्छे कपड़े, मेरी यह गवाही है, मैं ज़्यादा देना चाहती हाँ कि असीं शोरूम च जाते पे सी, मेरे हसबैंड कहते चलो सैम के शूज लैने आप इतों, पर मैं डर गई, मैं कहा नहीं बहुत बड़ा शोरूम आ, शायद मैं कहा इतने बहुत महंगे शूज होने आ। नहीं मेरे हसबैंड कहते चलो एक बार आप जाना वा। जो अं शूज देखे मैं कहा नहीं 1000-1500 तो घट शूज नहीं होने। तो जो असी पूछा भाजी नूं
ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ 550 ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ खुशियां ले आवे। मेरे वालों सारे जय मसीह। झूठ की गवाही दी सुनी किसी ने? सब ध्यान से सुन रहे हो क्या हो रहा है ना? सुन रहे हो? बोल तो सकती हो। वो मैं भी बताना चाहता हूँ, ऐसी गवाही मेरी भी है, जैसी इन्होंने शूज की गवाही बताई है। तो मैं और मेरी वाइफ भी जब जाते हैं ना शॉपिंग के लिए, तो मैं अभी थोड़ा काम घट गया है, मेरा काफी घट गया है। कोई बात नहीं, खुदा का धन्यवाद है ना। खुदा का काम बढ़ गया है तो फिजिकली काम घट गया है तो स्पिरिचुअली बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं भी जब बूट लेने जाता हूँ, मेरे पास भी कभी कभी ब्रांड सोचता है। पहले ब्रांड डालता था, जब शादी से पहले ना बढ़िया महंगे वाले बूट डालता था। तो चलो घर गृहस्थी में बस के तो थोड़ा हिसाब से रहना पड़ता है ना। तो मैं भी जब बूट लेने जाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ बढ़िया बूट लेने जाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे को खुदा अपनी मर्जी के हिसाब से ले जाता है जहाँ पर जिस दुकान पर जाना होता है। तो मैं, आप सो नहीं सकते, 250 रुपए तक बूट पा लेता हूँ। और जब मैं पाकर गली मोहल्ले में कहीं जाता हूँ ना दुकान पर भी, तो मेरे को पूछते पता क्या है वो, कहते भाजी बाहर से बूट आए हैं आपको। हालेलुया, कहते हैं बाहर से बूट आए आपको। जो 13 जुलाई को मीटिंग कराई थी, मैं यहाँ पर मेरे आशीष इनोक टीचर आए थे, उन्होंने मेरे बूट को देखकर कह रहे, कहते यार बड़े जबरदस्त बूट है, तेरे चाचे ने बाहर से भेजे होंगे, इंग्लैंड वाले ने ना। तो मैंने कहा किसी ने भेजे होंगे, रिश्तेदार तुम्हारे बाहर रहते इंग्लैंड में ना, भाई बहन तुम्हारे, कहते किसी ने भेजे होंगे। मैं उन्होंने मैं दसिया नहीं, मैं क्या मैं की दसा भी, मैं 250 के बूट है सारे, बट लगन ब्रांड हो। हालेलुया, ये खुदा दी ब्लैसिंग आ। हालेलुया। और कोई मेरी गवाही ये है कि मैं सब तो बड़ा बड़ी मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदलिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पहला मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि हर जगह ते जाती हुंदी सी। जब मैं परमेश्वर च आई हां, जब मैं परमेश्वर च आई हां, मैं बहुत सारियां अपनी जिंदगी च सही किया, अपनी गलतियां नूं सही कीता है। ते मेरी सब तो गवाही है कि मेरी रसौलियां सीगियां ते मैं परमेश्वर दा रब दे दास नाल गल कीती, उन्होंने मेरे दुआ कीती ते मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ ਆ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। सब कुछ है। हालेलुया। क्या सुनी आपने ये गवाही? सुनी? जिसने सुनी है वो हाथ खड़ा करे अपनी। कोई एक जना ही बता दे क्या गवाही देकर की वो बेटी। रसोलिया गैप हो गया, रसोलिया। हालेलुया। जीवित परमेश्वर को मानोगे तो बॉडी में से बीमारी भागेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और कोई मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ तो मैनू भी खुदा ने गवाही देने का मौका दिता। सारे प्रचार करते होंदे सी तो मैं मन दे विच कहना भी मेरा भी कोई बच्चा प्रचार करे। परमेश्वर ने मेरी सुनी, इन्हां नूं तैयार किया, इहदे नाल नाल सोनू उन्हां नूं भी तैयार किया। मेरा बड़ा मन खुश हुंदा। इन्हां नूं सारे मेरे भरा नूं, दोनों नूंहां नूं, बच्चिआं नूं, सारिआं नूं तैयार कर रहा। ते मेरे घर दे विच भी इदां परेशानी रहिंदी सी हर वक्त, हसना खेलना। तो मेरे घर दे विच इन्नी खुशी है ना, वेले चले जाते हैं मेरे घर दे विच तो मैं सारी रात पता नहीं मेरे परमेश्वर नाल रोना ही आई जाता, तो नाल मैं दवा उठ उठ करी जाती हुंदी हां। एक तरह का इदा भी मेरे पवित्र आत्मा मेरे घरों हो के चले जाते हैं। मैं खुदा दा बहुत धन्नवाद करती हाँ कि मेरा भी बेटा मेरी बेटी है एक खड़े हुए तो मैनू भी हौसला ਵਧਾਈ। कहते नहीं होंगे पुराने बंदे भी जिहदी धी सुखी उहदा सारा परिवार सुखी। इस तरह मैनू बहुत मैं खुश हाँ ना। तो सारे जय मसीह। हालेलुया।
हालेलुया। ये सच में जो मेरी सासू माँ है, कहते हैं जिसका धी सुखी तो ओदा जग सुखी है ना। ते वो सस मेरी खुद खड़ी होकर गवाही देगी। हालेलुया हालेलुया। वो कहते हैं अभी मेरी बेटी प्रचार करने लगी। किसका प्रचार? मुक्ति का प्रचार, जीवित परमेश्वर का प्रचार। हालेलुया। वो कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाऊंगा। वो दस दे पे मेरी दोनों चर्च में। हालेलुया। बड़ा खुदा दा शुक्र है इस वास्ते, खुदा नु महिमा मिले। आइए से मैडम जैमसी दी, रब दे दास दासी जैमसी दी मेरी गवाही अज हुणे इत्थे बनी आ। अज दिन च मैं घरों कल्ली आई, मेरे हस्बैंड आए नहीं, छुट्टी की सी बट आए नहीं नाल मेरे, कहते नहीं आना, मैं नहीं जाना चर्च। तो मैनू भाई ने पूछा कि क्यों नहीं आया, तो मैं कहा कहते नहीं आना। फिर इन्होंने कहते मैनू फोन ला के दे, मैं कहना फिर फोन किया भी तू आ हुणे आ, कहते नहीं मैं नहीं आना। तो मैनू कहते भी तू लैके ही आना सी उन्होंने। फिर मैं क्या पता नहीं, मैं फिर फोन किया, मैं क्या मेरे लिए नवे साल का यही गिफ्ट होगा कि तुम इत्थे आ जाओगे, तो मेरे लिए सब तो वधिया गिफ्ट है ये। तो कहते नहीं मैं नहीं आना। फिर भी मैं परमेश्वर के अगे बेनती की कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, बस ये प्रार्थना करती है कि अज मेरे हस्बैंड ने तुम इस भवन च लैके आओ। तो वो आ गए। ये सब तो वड्डी मेरी गवाही है, परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ। हालेलुया। बड़ी जबरदस्त गवाहियां हो रही है ना। हालेलुया। ये सचमुच मैं पूछा, मैं क्या भी ट्विंकल विक्की मेरा कितने आ, तेरे हस्बैंड कितने आ? तो वो कहते उन्होंने नहीं भाई आना। मैं क्या उन्होंने नहीं आना, मैं तो मेरे चर्च का खास हिस्सा है ना, बैकबोन मैं कहना उन्होंने भी अपनी ना। हालेलुया। मैं कहते मैनू फोन ला के दे दे बस कान नू, बाकी मैं जाना तो मेरा काम जाने है ना। तो मैं अरदास की, वो भाजी आप ही आ गए, कहते भाजी मेरे को कपड़े है नहीं है, भी सारे कपड़े धोते पे अज। खुदा धन्नवाद करते हैं उन्होंने जीवन वास्ते। परमेश्वर दे तुहाडे विश्वास के हिसाब नाल परमेश्वर काम करदा। कभी भी ना कहो इदां नहीं हो सकता, उदां नहीं हो सकता। मैं विश्वास ना बोलिया तो वो आ गए। हालेलुया हालेलुया। और कोई अपनी गवाही देना चाहता है तो भी तेरे को चंगा करेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करूंगा सबके लिए जो भी बीमार है, परमेश्वर उनके शुक्र चंगा करेगा। मैं नहीं चंगा करता, चंगा वो करता है ना। हालेलुया। छोटी सी गवाही दूंगा मैं भी अपनी, क्योंकि मैं भी 2010 में मैंने अपना जीवन दिया खुदा को। 2010 में सभी जन ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूँ, मेरी बहनें भी बैठी है इधर से, आंटी भी बैठी है, मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। ये बच्चे भी बैठे हैं, विपाना सभी है ना। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, आपके साथ है ना, आपका भाई हूँ, और मैं चाहता हूँ आपको अपनी गवाही बताना। हालेलुया हालेलुया। मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ या बांटना चाहता हूँ। ये माइक के जरिए सारे घरों में आवाज जा रही है, मुझे पता है। मेरा नाम अमर है, इसी आपके मोहल्ले में रहता हूँ ना। तो और मेरे को खुदा ने अपनी सेवका के लिए चुना है, और 2010 में मैंने अपना जीवन खुदा को दिया। मेरा पहले का जीवन जो था बहुत ही गंदा था। गाली निकालता था मुंह से अपने, शराब पीता था, माँ बाप को भी बोलता था, यहाँ तक कि अपनी वाइफ से भी कभी कभी बोल लेता था ना। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उसके वचन के द्वारा मैं चंगा हुआ। खुदा के दासों ने मेरे ऊपर प्रार्थना की और मैं चंगा हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी प्रार्थना करूंगा आप लोग चंगे हो जाओगे, क्योंकि मुझे विश्वास है वो जीवित परमेश्वर है। शराब पीता था, अपनी मर्जी करता था। 12-12, 1-1 बजे मैं घर में आता था अपने। इन फड़े दो मत। 12-1 वजे मैं आਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। जिन्ने भी इस जलंधर शहर के ठेके आ, मैं सारे ते बैठा पिया। सारे ते मैं जाता सी, होटलों के रेस्टोरेंट के बीरा पीन मैं जाता रहा। तो मैं बट परमेश्वर धन्नवाद करता, मैं शर्मांदा नहीं पे गवाही देने लगे, क्योंकि मैंने परमेश्वर ने जीवन दिता है। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने जो मैंने बचाया, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए मेरे जीवन के ਵਿੱਚ। बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ गवाहियां आ। पर परमेश्वर ने एक दिन इधर भी आया, मेरी ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया सी। फैमिली किते जा रहे सी तो वापस आते पे ਸੀਗੇ ਤੇ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने ਦੇ ਨਾਲ मेरी ਲੱਤ ਦੀ ਨਾੜ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਗਈ कोई। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੱਤ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾੜ ਲੀਕ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਕ ਕਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੂਪ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਬਲੈਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਲੱਤ। ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, 15 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ 2015 14-15 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਹਾ ਮਲਣਾ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਚ ਸਾੜ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਉਣੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੀ ਆਏ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। 2-4 ਵੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਲੱਤ, ਗਲ ਗਈ ਸੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 34 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ, ਹੈਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਆ। ਕੁਛ ਪਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਟ ਕੁਛ ਪਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਿਕਰ ਲਾਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲਾ ਪਈ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਲੱਤ ਕਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 4-5 ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ BP ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਯਾਰ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ VP ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਵਿੰਕਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਨਾ। VP ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਾ ਭੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਘੁੱਟਨੇ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ
ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਨੇਅਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂਬਰੋ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕੌਣ ਆ ਪਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ ਤੇ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਹੈਨਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਇਸ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾ ਕੁੰਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਧਰਮੀ ਜਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਬਣੋ। ਧਰਮੀ ਜਾਨਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ, वो धर्मिया का खुदा आया। हालेलुया, हालेलुया। आप सब यहाँ पर बैठे हैं, इतनी ठंड है, फिर भी आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, उसके डर में खौफ में बैठे हैं। और मैं फिर से दोबारा परमेश्वर से ये मांगती हूँ और आप सबके ऊपर इस आशीष को टेरती हूँ कि सचमुच आप जितने भी जन यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर आपको खाली ना भेजे। यहाँ से आपकी जो भी ख्वाहिश है परमेश्वर आपको वो दे। परमेश्वर यहाँ से आपको खाली ना भेजे, आप बरकत और आशीष को यहाँ से लेकर जाए। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह में है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट पंजाबी मैं खुदा दे वचन विचों ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੇ ਹੋਓ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਰੀ ਤੌਣ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਬਲਿਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁਰੀਆਈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਖਮੀਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਖਮੀਰ
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰੇ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਫਸਾ ਦੇ ਪਰਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਮੀਰਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੂੜੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਟੂਰੇ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਆ ਉਹ ਖਮੀਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ ਜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਖਮੀਰੇ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਖਮੀਰੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਮੀਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖਮੀਰ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਗੰਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਗੰਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਘਟੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੱਜਰੀ ਤੌਣ ਬਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੇ ਹੋ, ਸੱਜਰੇ ਬਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖਣ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 365 ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਸ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 365 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮਾਫ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਆ,
मैं कदी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, मैं कदी ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ देखा ना, मैं कदी ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ गंदा देखा ना, गंदा बोला ना। पिता परमेश्वर मैं अपने मुख तो और अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ क्योंकि ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੀਂ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਦਾ ਘੜੀ ਪਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਨੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵਚਨ ਆ, ਮਰਕੁਸ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ और ਉਹਦੀ 51 ਤੇ 52 ਇੱਕ पढ़ूंगी। पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਅੰਧੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਰਤਮਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਰਤਮਈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਧਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਬੋਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਉਹੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਆ,
फिर भी परमेश्वर ने इन्हों की किया, परमेश्वर ने इन्हों क्या, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जद परमेश्वर ਨੂੰ पता आ, यीशु ਨੂੰ पता आ कि वो अन्ना आ ते वो ठीक ही होना चाहता है, पर फिर भी खुदा ने उन्होंने की कीता, पुछया। इत्थे असीं परमेश्वर दे सुभाਅ ਨੂੰ देखदे आ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, क्योंकि परमेश्वर दे वचन च लिखिया है, परमेश्वर कहंदा मैं सेवा की करन, मैं सेवा करन आया वा, मैं सेवा कराउण नहीं आया वा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक तो इत्थे दया वाला परमेश्वर ने अपना सुभाव दिखाया, दूसरा सुभाव परमेश्वर ने इत्थे की दिखाया, एक सेवक दा। परमेश्वर ने अपने आप नूं ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ मैं तेरे लिए की करा, मैं तेरे लिए की करा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਨਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਲੀ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਕੋੜੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਿੱਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਏਦਾਂ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਈ, ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲਦ ਉਹ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਹਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਰੱਬੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਦੇਖ ਲਈਏ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਪਰ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਹਨਾ? ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜਤਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਹਨਾ? ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਗੇ ਨਾ
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਸ਼ੂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਯਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵਚਨ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੋਨੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਾ ਲਿਆ। 2023 ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਮੰਗਦਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਮੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਲੁੱਚ-ਪੁਣੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਇਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਮੀਰੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀਰੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਮਈ ਅੰਨੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਔਰ ਆਈ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਈ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜਾਈ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਰੇ ਦਾ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕ ਗੁਰੂ तमाम ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆਂ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और एक बार फिर सारे भैन भरावां नूं हैप्पी न्यू ईयर नवा साल मुबारक होवे। परमेश्वर तुहानूं बरकत देवे और खाना रेडी आ और सारे जन खाना खा के जाए। आजाद बंदे हाँ नफरत ये बदली बस प्यार ही दिंदे हाँ असी सूद बंदे हाँ आजाद बंदे हाँ नफरत ये बदली बस प्यार ही दिंदे दीवाने हाँ उस वीर रोज इंदे जिथे भी असी जाने हाँ असल हकीकत साडी के असी सोने दीवाने हाँ उस वीर रोज इंदे जिथे भी असी जाने हाँ शिंदे वाग हमेशा शिंदे वाग हमेशा खेल दीप के वांगर सब रोए हो कहते हाँ असी सोने बंदे हाँ आजाद बंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही बंदे हाँ असी सोने बंदे हाँ आजाद बंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही बंदे हाँ कुर्बानी याद रखांगे जुबानी याद रखांगे जब तक जिंदगी गुजारा का थोड़ा हारा गे यार दिन को खिलारा गे दुनिया से निराला इंडिया सबकी निगाहों का उजाला इंडिया इसको लगे न किसी गैर की नजर जम के जहां में गया प्यारा इंडिया करो अपना तो बस एक ही खुदा मिल के रहेंगे हम होंगे न जुदा बहकाए हमको न कोई शैतान आओ मांग मिल के खुदा से ये अपना इंडिया
कामयाब हम होंगे दुआ से हम यारों हर बाजी जीतेंगे जो तलवारों से जिएंगे तलवारों से मरेंगे मोहब्बत से हम यारों दुश्मन को जीतेंगे इंडिया 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 मेरा इंडिया मेरा इंडिया अपना इंडिया इंडिया I love India we love India Shakka bhaiya, nigar shakka bhaiya,